जय श्री जगन्नाथ भाई माने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम स्टार्ट करवा। आज आमर रहिबो टॉपिक जे दिग गुड़ाकर इम्पोर्टेंस कौन एवं ता दिग गुड़ाक विषय आम छोट छोट जिनिस जानिबा एवं काली आम जानिबा 16टा जोन एवं तार एट्रिब्यूट्स विषय तापर दिन आम जानिबा 16टा जोन और ता कैरेक्टरिस्टिक्स विषय एवं तापरे आमे धीरे धीरे करी आगेइबा। ओके, तो आज आमर टॉपिक रहिला जे दिगर महत्व कौन, को दिगरु आमे कौन देखिबा। ठीक अछि। यस। सर्वप्रथम आपण माने एमती आ गोटे चित्र करी नै पारंती जो थरे दिग गुड़ाक लेखा आइथिबो। एटा हला नॉर्थ, एटा हला साउथ, एटा हला ईस्ट, एटा हला वेस्ट। ठीक अछि। तो एटा हमर हला ईशान्य दिग, एटा हला उत्तर दिग, एटा हला ब्रह्म स्थान, एटा हला हमर पूर्व, एटा हला पश्चिम, एटा हला वायव्य, एटा हला नैऋत, एटा हला दक्षिण, एटा हला आग्नेय। ठीक अछि। मते मते जस्ट 10 सेकंड समय दियो। तो मु क्लियर कर दिए। एटा हला हमर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जहाँ को आमे कहू उत्तर पूर्व। एटा हला हमर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जहाँ को आमे कहू उत्तर पश्चिम। एटा हला साउथ वेस्ट डायरेक्शन जहाँ को आमे कहू दक्षिण पश्चिम। एटा को आमे कहू साउथ ईस्ट डायरेक्शन जहाँ को आमे कहू आग्नेय। आग्नेय बा दक्षिण पूर्व। तो एतिकी हला आपण माने ए जिंसटा क्लियर हो जांतु। मु वर्तमान आपण को पूर्व दिगरु स्टार्ट करिवि कहिबा। भाई देखो, पूर्व दिगरे रो आमे पढ़ी देछ ऑलरेडी। पूर्व दिगरे तांकर रहिले किए ना ग्रह हिसाब रे सूर्य एवं दिग अधिपति हिसाब रे इंद्र। एटा आमे काली ऑलरेडी इंद्र। पढ़ी देछ। आज्ञा। तेणु सूर्य होउचंदी सकल शक्तिर आधार। आमे एस्ट्रोलॉजी रे सूर्य ठारू नॉर्मली निजर आत्मा पितृभाव निरोगता शक्ति अथॉरिटेरियन ई सब गुड़िक आमे सूर्य देखू एवं सूर्य सर्वदा पूर्व दिगरे उदय हुअନ୍ତି एवं एई दिगटाकू केबे हेले बंद करी रखिया उचित नु। जदि कौन लोकर घर तैयारी बेले सुविधा थाए ताले पूर्व दिगरे जदि गृहर महाद्वार करा जाए एवं जेते अधिका कबाट झरका खोला स्थान थाए सेते आमे सूर्यंकर सुफलटाकू पाई परिबा। कारण सूर्य रश्मि रे बहुत परिमाण रे विटामिन थाए एवं सकाळर सूर्य किरण जदि प्रचुर मात्रा रे घर को पड़े यह आम घरर जो खराब नेगेटिविटी जिनिस गुड़ाकू दूर करे। आपण मैंने जानिथिबे जे आमर ओडिशा रे छोट छुआ मान तेल लगे सूर्य को आगे शुआई दियंती, माने खरारे शुआई दियंती कौन खरारे तार हाड़टा स्ट्रंग हबो बोली। तेणु सूर्य मध्य आम भितर थिबा अस्थिर प्रतीक। आम भितर जो हाड़ गुड़िक रही मनुष्य द्वारा हाड़ अच्छी तार भी प्रतीक ताकू से स्ट्रंग करती। एवं पूर्व दिगर अधिपति होउचंदी इंद्र देवता। तेणु इंद्र देवता होउचंदी
ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜା। ତେଣୁ ଯଦି ବାସଗୃହର ମୁହଁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡକୁ ରହିଲା ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଘରର ସବୁ ଦ୍ୱାର ଅପେକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରଟା ବଡ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଛଡାଯାଏ ତାହା ସେଇ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବାସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶନି ଏବଂ ମାନେ ଗ୍ରହାଧିପତି, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦିଗପାଳ ହିସାବରେ ରହିଲେ ବରୁଣ। ଆଚ୍ଛା, ଶନିଙ୍କଠୁ ଆମେ କଣ ଦଉ? ଦେଖୁ କି ଶନିଙ୍କଠୁ ଆମେ ଦେଖୁ ପତନ, ପୀଡା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ। ଗ୍ରହ ଜଗତରେ ସେ କର୍ମର ଅଧିପତି। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଦିଗଟି ଖରାପ ଥାଏ, ବାସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ ହୋଇନଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ଦିଗରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ, ଯଶ, ଖ୍ୟାତିରେ ଏବଂ ଉନ୍ନତିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଗ୍ରହ ଜଗତରୁ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଫେସନଟା ଡିସାଇଡ ହୁଏ ବା ଜୀବିକା ଡିସାଇଡ ହୁଏ ଏବଂ ଶନିଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ବି ଡିସାଇଡ ହୁଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯେତେ ଅଧିକା ଝରକା କବାଟ ଯଦି ରହିଲା, ପ୍ରବଳ ହେଇକି ରହିଲା, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ସେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଯଦି ହୁଁ କୌଣସି ଲୋକର ଘର ପଶ୍ଚିମ ମୁହାଁ ହେଲା, ମହାଦ୍ୱାର ସେଇ ପଶ୍ଚିମ ମୁହଁରେ ରହିଲା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ତୁମେ କିଛି ଖାଲି ଜାଗା ଛାଡିଦେଲ, ତାହେଲେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି କେସେସରେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି ନା? ସେଇ ଲୋକର ନାମ, ଯଶ, ଖ୍ୟାତିରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁ ମତରେ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଯେତେ କମ କବାଟ ଝରକା ରଖିବ ସେତେ ଭଲ। ହୁଁ କ୍ଲିୟର? ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦିଗର ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଯାଇଛି କି ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଇଭି ରେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଭି ଆମେ ରେସ୍ ଟା ବି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଛାଡିଲେ ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ ହେବାଟା ଥୟ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କିଏ ରହିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ଦିଗର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗ୍ରହାଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିଗପାଳ କୁବେର ହଉଛନ୍ତି କୁବେର। କୁବେର ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କଣ ହୁଏ? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରେ ସେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି କରେ। ଗ୍ରହ ଜଗତରେ ବୁଧ ହଉଛନ୍ତି ବାଣୀ, ବାକ୍ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ର ପ୍ରତୀକ, ବୁଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକର ଯଦି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ କୁବୁଦ୍ଧି ଆସେ। ପୂର୍ବ ଦିଗ ଭଳିଆ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଖାଲି ରହିବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯଦି କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଧନ ରିଲେଟେଡ ସମସ୍ୟାରେ ପତିତ ହୁଏ। ତାର ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଗ୍ରହ ଜଗତର ଅଧିପତି କିଏ ରହିଲେ? ନା ମଙ୍ଗଳ। ଏବଂ ଦିଗପାଳ ହିସାବରେ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଦିଗରୁ ଆମେ କଣ ଦେଖୁ? ନା ଏଇ ଦିଗରେ କଣ ହୁଏ? ନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟା ଏସ୍ପେସିଆଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ ୟୁଜ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ଭୂମି, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଜଗତର କଣ ଦେଖାନ୍ତି? ନା ଭୂମି, ଶତ୍ରୁ, ଭୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଙ୍ଗଳଠୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ, ଏଇ ସାଉଥ ଦିଗରେ ଯେତେ କମ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିବ ସେତିକି ଭଲ, ନହେଲେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଆମେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଦିଗ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗ୍ରହ ଜଗତରେ କିଏ ରହିଲେ? ନା ଗୁରୁ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ହିସାବରେ କିଏ ରହିଲେ? ନା ଈଶାନ ଦେବ।
ଶିବାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଶିବଙ୍କ ରୂପ ନହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ। ଠିକ ଅଛି ନା। ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ। ଗୁରୁରୁ ଆମେ ଗ୍ରହ ଜଗତରେ କଣ ଦେଖୁ ନା ଜ୍ଞାନ ଦେଖୁ, ମନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖୁ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ଈଶାନ କୋଣରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ପୂଜା ଘର କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ, ସନ୍ତାନ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ, ଗ୍ରହ କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଗୃହର ଭାଗ୍ୟ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଆମକୁ ପୂଜା ଘର କରାଯାଏ ଜେନେରାଲି। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣକୁ ଦେଖିବା। ଆଗ୍ନେୟ କୋଣର ଅଧିପତି କିଏ ହେଲେ ନା ଶୁକ୍ର ଆଉ ଅଗ୍ନି। ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ମାନଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ ଘର ହୁଏ। ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଆଗ୍ନେୟ କୋଣଟା ହଉଛି ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଶୁକ୍ରରୁ ଆମେ କଣ ଦେଖୁ ନା ଧନ ଦେଖୁ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁ ଏବଂ ରିଲେସନସିପ ଦେଖୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ଶୁକ୍ରଙ୍କଠୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ଅଗ୍ନି ପବିତ୍ର କରେ। ତେଣୁ ଯେତେ ରୋଷେଇ ଘରଟାକୁ ପବିତ୍ର କରିକି ରଖିବ, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଧନ ଇନକମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାରେ ପତିତ ହେବା କଥା ହେବ ଏବଂ ତାର ଜୀବିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଫେକ୍ଟ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି ନା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସିଲା କଣ ନା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବା ନୈଋତ୍ୟ ଦିଗ। ଏ ଦିଗର ହେଡ, ଏ ଦିଗର ଗ୍ରହ ଜଗତରେ କିଏ ହେଲେ ନା ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଦିଗପାଳ ହେଲେ ନିରୁତି, ଯିଏ କି ଜଣେ ଅସୁରୁଣୀ। ଠିକ ଅଛି ନା। ଭାଇ ଦେଖ, ଏ ରାହୁ କେତୁ ଏ ଦିଗଟି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ ଦିଗ। ବାସ୍ତୁବିଦ ମାନେ ଏଇ ଦିଗଟାକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଦିଗରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ବାସ୍ତୁ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷ ଯେତେ ଇନକମ କରିବ ତାର ସବୁବେଳେ ଘରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କାହା ଘରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହୁଛି ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ତାର ନୈଋତ୍ୟ ଦିଗ ବା ଏଇ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ନା। ହୁଁ। ରାହୁ କେତୁ ଛାୟା ଗ୍ରହ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇପାରେନି। ଏ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ବେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ଫର ସ୍ଲିପିଂ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ସାଉଥ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ଦିଗ ସାଉଥ ହିସାବରେ ଆମ ୱେଷ୍ଟ। ଘରରେ, ହଁ, ବାସ୍ତୁବିଦ ମାନେ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆମର ବେଡରୁମ ବି ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ତାହେଲେ ପରିବାର ପଡା ପଡୋଶୀ ତାଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିବାର ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହିବା କଥା ରହିବ। ଏ ଦିଗରେ କଣ ହୁଏ ନା ଭାରି ଓଜନଦାର ଜିନିଷ ଯଦି ରଖାଯାଏ, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ, କୁଲର, ଖଟ, ପଲଙ୍କ, ଏଇ ଯଦି ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଗୃହର ମାଲିକର ଯଶ, ଖ୍ୟାତି, ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କାନ୍ଥରେ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟଟାଇ ବି ମଧ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ସବୁ ମାଲିକର ଯେତିକି ସେ ରୋଜଗାର କଲା ଘର ମାଲିକ ତାର ରୋଜଗାରର ଅପବ୍ୟୟ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଁ। ଆମେ ଜାଣିବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବା ବାୟବ୍ୟ କୋଣ। ଏ ଦିଗର ଅଧିପତି କିଏ ହେଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦିଗପାଳ ହେଲେ ବାୟୁ। ଚନ୍ଦ୍ରରୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଆମର ମନର କାରକ। ଗ୍ରହ ଜଗତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ମନର କାରକ, ମା ର କାରକ, ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ, ସବୁ ପ୍ରକାର କୋମଳ ଜିନିଷର କାରକ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଏଇଠି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକର ବିଜନେସ ଠିକ ଚାଲେନି। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାର ପଡେନି, ତାର ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା ଏଇ ଦିଗରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡେ। ଠିକ ଅଛି ନା। ଏ ଡିରେକ୍ସନରେ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନା କୋଠି, ଶସ୍ୟାଗାର, ଗୁହାଳ, ଅତିଥିଶାଳା, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି କରାଯାଇ ପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମ। ସବୁ ଡିରେକ୍ସନ ସରିଗଲା, ଏବେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ। ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନରେ କଣ ନା ଗୃହଟିର ଯେକୌଣସି ଘରଟିର ମିଡ ପଏଣ୍ଟ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ଲଟଟି ରହିଲା ତାର ମିଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ। ଠିକ ଅଛି।
ଏଇ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନରୁ ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଭି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ୟା ଉପରେ କୌଣସି କାନ୍ଥ ରହିବା କଥା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାନ୍ଥ ରଖିଲା ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ବାସ୍ତୁବିଦ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡେ ତାହେଲେ ଘରର ପ୍ରାୟ ସକଳ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆଜିକାଲି ତ ସେଭଳି ଆଉ ହଉନି। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଜେନେରାଲି ଭୋଜନ କକ୍ଷ ମାନେ ଡାଇନିଂ ରୁମ କରିବା ଦରକାର। ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରହିବା ଭଲ। ତ ଆଜିର ଏଇ ସେସନରେ ଆମେ ଅବଗତ ହେଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଗ ଗୁଡାକ ରହିଛି ତାର ମହତ୍ଵ କଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ରହିଲା। ଆଗକୁ ଆମେ ଜୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ସେତେବେଳେ ଡିଟେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୋନ୍ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ କୌଣସି ପାଠ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ପଢିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପଢୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଲୋକର ଥାଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବିତରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ତାର ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର କରିଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ପଢି ଚାଲନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ କୁ ଧରି ଧରି ଭଲସେ ପଢି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଜ ଘରଟାର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସେତିକି ଡିଟେଲ ଭଲ ଭାବରେ ପଢନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲିୟର ହବ ଏବଂ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରର ବାସ୍ତୁଟିକୁ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।